Morning students, I hope you understood last class problem on responsibility accounting. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು when you go for offline classes. Now we'll go for same responsibility accounting. The one more problems are responsibility accounting. Now last class we already finished what is the adverse, what is favorable, what is adverse to the organization, what is favorable to organization. The same case we will go for one more problem on regarding same responsibility accounting on the base of sales manager. Now here we go through once again the question like this: the sales manager of XYZ Limited is judged by the total sales exceeding the sales budget is considered a good performance, the sales budget and cost of data for the current year are as shown below. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎರಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದು XYZ. The who are going to given here, the data going to given by the sales manager regarding the XYZ. The base ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸಿಲ್ಕ್, ಕಾಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಲ್ಲನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಬನ್ನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಸಿಲ್ಕ್, ಕಾಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಲ್ಲನ್. ನಾ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಸಿಲ್ಕ್ rupees, cotton rupees, woolen rupees, total rupees. Now here, now first go for what is the sales by each department. We have three departments. Department 1 silk, department 2 cotton, number 3 woolen. ನಾವು ಈಗ ಬನ್ನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಂದು 450 rupees, ಕಾಟನ್ 900, woolen 1650. Total amount of sales is 3000. Once again, the sales by each department like this. We have three department. The sales by sales department 450, by cotton department 900, by woolen department 1650. Total amount of sales by three from the three departments amount rupees 3000 minus variable cost 225 by silk, 405 by cotton, 495 rupees by woolen. The total amount of variable cost consumption is 1125. Once again, when we are doing the sales of three department, silk, cotton, woolen, the sales were like this: 450, 900, 1650. The total amount of sales is 3000. Next, variable cost expenditure by each department. Number 1 silk 225, cotton 405, woolen 495. Total amount of all three departments, the variable cost we see. Sales silk bunny 450 minus variable cost 225. What is the contribution by silk? 225 ನೋಡಿ. ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದು ಸಿಲ್ಕ್ 450 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹಿಯರ್ 225. ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 225. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಟನ್ ಬನ್ನಿ 900 minus 405. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ is 495. Again woolen bunny, the sales is 1650 minus variable cost is 495. So 1650 minus variable cost is 495. Remaining contribution is called 1155. Now total sales is 3000, total variable cost is 1125. Total contribution of all the department is 25, 495, 1155. Total together 1875 is the amount of total contribution by all the three departments. Next, we need to find what is the actual sales by the each department. ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇರೋದು ಬಜೆಟ್. ನಮಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಜೆಟ್ ಬಂದು 450, 900, 1650 ಇಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ expected amount of sales we can assume this year is
450, 900, 1650. But actual sales are arised by practically, that's called through practical sales were like this: silk 1500, cotton 1200, woolen rupees 600. The total amount of are practical way. Next paragraph, actual prices were equal to budget prices at variable cost. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದೇ ಕಾಸ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ವರ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಜೆಟರಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 1500, 1200, ದೆನ್ 600. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಜೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 225, 405, 495. ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಪ, ನಾವು ಸೇಲ್ಸು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದು ವೇರಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 450, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 1500. ಕಾಟನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 900 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬಂದು 1200 ಆಗಿದೆ. ವೂಲನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ 1650, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 600. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 3000, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 3300. ವೇರಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ 225 ಸಿಲ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದು 225 ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ. 225 ಬಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 405, ಅದೇ 405 ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲನ್ ಬಂದು 495 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 600 ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ವರ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಜೆಟರಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಡಿಡ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್. ಕ್ವಶನ್ 1 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ. ನಂಬರ್ 2, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಬಜೆಟ್ ಬಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಜೆಟ್ ಸರಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಜೆಷನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, XYZ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಇಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೇಸ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಡಿಡ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್, ವಿಲ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ನೋಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2, suggest a better performance measure a criteria to be used by the company in case ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಕಂಪನಿಗೆ. ಯಾರು? ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಐಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sorry for disturbance ma, everyone sorry to disturbance, interrupt. Once again check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ಸ್ 450 ಸಿಲ್ಕ್ ಇದೆ, ಕಾಟನ್ 900 ಇದೆ, ಉಲನ್ 1650 ಇದೆ.
ದ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ 3000 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 225, 405, 495 ಆ್ಯಂಡ್ 1125 ಕೇಳಿಸಿದೆಯಾ? 225, 405, 495 total amount of variable cost is 1125. Now we need to find out the contribution. Contribution ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ what is the percentage of PV ratio or variable cost ratio? ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. what is the variable cost ratio ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಥ್ರೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ಸ್ 450ನಾ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 225. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ನಾವು 225 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 450 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿ. 225 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸಿಲ್ಕ್ದು? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟು 100 ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 50%. ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಬನ್ನಿ 495 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 900 ಇಂಟು 100 45%. ಉಲನ್ ಬನ್ನಿ 495 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1650 495 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1650 ಮಾಡಿ 30%. ಮತ್ತು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹಾಗೆ 1125 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3000 1125 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3000 ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 7.5%. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ. ಫಸ್ಟು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಫಸ್ಟು ಸೇಲ್ಸು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ what is the manager's mindset of estimation, whether good or bad, whether they are going to give good performance or bad performance. So in this case we need to find out the each department percentage. Once again check ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸೇಲ್ಸು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ these two are prepared by the sales manager. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ that is not prepared by the manager, that is actually recurring through when you are going to the practical language. Now here practical ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದು ಲೈವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ 450, 900, 1650 ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಬೈ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನಾವು ಸಿಲ್ಕ್ ಬಂದು 50%, ಕಾಟನ್ ಬಂದು that is 7.5%. ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ 450 ಮೈನಸ್ 295 ಮಾಡಿ 225 ಸಿಗುತ್ತೆ. 900 ಮೈನಸ್ 405 ಮಾಡಿ 495 ಸಿಗುತ್ತೆ. 1650 ಮೈನಸ್ 495 ಮಾಡಿ 1155 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 1875. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು ನಮಗೀಗ. ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬಂದು 225 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಟನ್ಗೆ ಬಂದು 495 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಉಲ್ಲನ್ಗೆ ಬಂದು 1155 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ 1875 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟೆಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಪ್ಪ. ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು 225 ಇದೆಯಾ? 225 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ 450 ಇದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 225 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ
450 is the amount of silk sales given by the sales manager. Now here contribution is 25 divided by 450 ಮಾಡಿ 50% ಬರುತ್ತೆ. That is called silk. ಕಾಟನ್ ಬನ್ನಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 495 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದು 900 ಇದೆ. ನಾವು ಉಲನ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1155 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1650. ಸಾರಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಉಲನ್ ಬನ್ನಿ 1155 ಬಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು 1155 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ 1650 ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 1155 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ 1650 ಅಂದರೆ 70% ಆಫ್ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಉಲ್ಲನ್. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 1875 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3000 ಮಾಡಿದಾಗ 62.5% ಆಫ್ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ದಿಸ್ ಡಾಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೂಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬರೋಣ. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1500, 1200 ಆ್ಯಂಡ್ 600 ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1500, 1200 and 600. Total amount of actual sales is 3300. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಏನು ಅಮೌಂಟು ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆಯೋ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ, ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1500, 1200 ಆ್ಯಂಡ್ 600. ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ 50%, 55%, 70% ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 1500 ಇಂಟು 50% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 750. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1200 ಇಂಟು 55% ಮಾಡಿ 660 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 600 ಇಂಟು 70% ಮಾಡಿ 420 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ 1500, 1200 and 600. Again we need to find out the amount of variable cost with the help of PV ratio. ನಮ್ಮ PV ratio ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ, 50%, 55% and 70%. ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1500 ಇಂಟು 50% that is called 750. Again 1200 into 55% that is called 660. Next 600 into 70% means 420. The total amount of 750, 660, 420 that is called the total amount wrong ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 3300 into 62.5 ಮಾಡಿ 2062.5 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3300 ಇಂಟು 62.5 ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ 1875 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 62.5% ಬಂತು. ಅದೇ 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ 50%, 55%, 70% ಬಂತಾ? ಸೇಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಈಗ 750 50% ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನು 50% ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 660ಯಲ್ಲಿ 55 ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 45 ಸಿಗುತ್ತೆ. 100ಅಲ್ಲಿ 70% ಹೋದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 30%. ಕ್ಲೀನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟು ಸಿಲ್ಕ್ ಬನ್ನಿ. ಸಿಲ್ಕ್ 750 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನ 100 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 660 100 ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 420 100 ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಪ್ಪ. ಸಿಲ್ಕ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 750 ಅಂದರೆ 100 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 660 ಅಂದರೆ 100 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 420 ಅಂದಾಗ 100ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 750ಯಲ್ಲಿ 50% ಹೋಯಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50%. 660 100% ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 50% 55 ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು.
ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 100ಅಲ್ಲಿ 45 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 420 ಅಂದರೆ 100, ಅದರಲ್ಲಿ 70% ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 30%. ಮತ್ತು 62.5 ಅಂದರೆ 100%, ಅದರಲ್ಲಿ 62.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 37.5. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನಪ್ಪ 750, 660, 420, 2622.5 ಇವೆಲ್ಲ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 100%. 100% ಫಸ್ಟ್ 100 minus 50, 50%. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಟನ್ 100 minus 55, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 45. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಲನ್ ಬನ್ನಿ 100 minus 70, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 30%. ಟೋಟಲ್ ಬನ್ನಿ 100 minus 62.5%, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 37.5 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ 50, 45, 30, 37.5. ಈಗ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 50%, 45, 30, 37.5 ಕಾಣಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಾಗಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 50%, 45%, 30%, 37.5 ಬನ್ನಿ. ಅಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಈಗ 50% ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, 45 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, 30 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, 37.5 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅವನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಐದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬನ್ನಿ 50%, ವೇರಿಯಬಲ್ ಬನ್ನಿ 50%. ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಬನ್ನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 45%, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬಂದು 45%. ಉಲನ್ ಬನ್ನಿ 30% ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬಂದು 30% ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ 37.5 ಇದೆ, 37.5 ಇದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಬೆಟರ್ ಸಜೆಷನ್. ನೋಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ than giving the other criteria of the organization. So we can choose the good sales manager of the organization because he is giving a good and extreme idea about the sales and their incurring expenses. So if you have any queries, these two question and answer you can rectify to the next classes. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.